ایک دن کاجو کوا اور اس کی پتنی گوپی کوا بیٹھے ہوتے ہیں اور گوپی کوا بولتی ہے، کاجو کوا مجھے یہ روز روز پکشیوں کی پارٹی پسند نہیں ہے۔ یہ تو ہر مہینے کے آخر میں پارٹی کرتے ہیں اور تمہیں پتا ہے مجھے زیادہ شور شرابہ پسند نہیں ہے۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں ان کی پارٹیوں سے۔ اس بار تو میں نہیں ہونے دوں گی یہ پارٹی، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، میں تو خود شور شرابے سے بہت تنگ آ جاتا ہوں۔ تمہیں پتا ہے نا، پچھلے مہینے بھی میری ساری رات نیند خراب رہی ہے ان پکشیوں کی پارٹی کی وجہ سے۔ پتا نہیں کیا سوچتا ہے کہ ہر مہینے پارٹی منانا شروع کر دیتے ہیں اور دیکھتے بھی نہیں کہ آس پاس کے پکشی سو رہے ہیں تو رات کو اتنا شور شرابہ کرتے ہیں۔ کاجو کوا، ہر مہینے اسی طرح ہماری نیند خراب ہوتی رہتی ہے۔ مجھ سے اب یہ شور شرابہ برداشت نہیں ہوتا۔ کچھ نہ کچھ تمہیں کرنا پڑے گا ورنہ ان پکشیوں سے اب لڑائی ہو جائے گی ہماری۔ میں ان پکشیوں کا شور شرابہ نہیں سن سکتی۔ ساری رات جاگ کے گزارتی ہوں، پھر صبح جا کر دانا بھی لانا ہوتا ہے۔ ان کو سبق سکھانا پڑے گا۔ ادھر کاجو کوا اور گوپی کوا اسی بات پر بحث کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف مینو موسی اور لاڈو چڑیا پارٹی کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں۔ مینو موسی بولتی ہے، لاڈو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ دیکھو مہینہ ختم ہو گیا ہے اور ہماری پارٹی پھر آ گئی ہے۔ ہم پکشیوں کو کتنا مزہ آتا ہے پارٹی میں۔ میرا تو دل کرتا ہے ہم ہر روز پارٹی منائیں، لیکن ہر مہینے پارٹی منا کر ہم اپنا دل خوش کر لیتے ہیں کیونکہ اتنی تنخواہ میں بس اتنا ہی گزارا ہو سکتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں مینو موسی، لیکن یہ بھی تو بات ہے کہ ہمارے جنگل میں باقی پکشی جو پارٹی نہیں منا سکتے، ان کا بھی تو دل کرتا ہوگا کہ وہ بھی پارٹی منائیں۔ اس لیے سے اگر ہم روز پارٹی کریں گے تو ان کا دل دکھے گا۔ اس لیے سے ہم بس ایک ہی مرتبہ پارٹی منائیں گے تاکہ ہم لوگ بھی خوش ہو جائیں اور کسی کا دل بھی نہ دکھے، اور ہماری پارٹی میں جو بھی کھانا بچے ہمیں ان پکشیوں میں بانٹ دینا چاہیے تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں۔ اور ہاں مینو موسی، مجھے یاد آیا، پچھلی دفعہ تو الو رانی دانے لائی تھی پارٹی کے لیے، اس دفعہ اب آپ کی باری ہے تو اس وجہ سے دانے آج آپ لائیں گی تو جلدی ہو جائے، شام ہونے والی ہے۔ اور آج رات کو آپ کو پتا ہے نا کہ پارٹی میں سب لوگ کتنی جلدی سے آ جاتے ہیں۔ ہاں لاڈو، مجھے یاد آ گیا کہ اس بار تو دانے لانے کی میری باری ہے، میں چلی جاتی ہوں۔ تم نے اچھا کیا وقت سے یاد دلا دیا، ورنہ لیٹ ہو جانی تھی مجھے پارٹی میں۔ پھر دانے لانے کے بعد میں نے تیار بھی ہونا ہے، آج سب سے پیاری دکھوں گی میں پارٹی میں۔ چلو اب میں دانے لینے جاتی ہوں تاکہ ٹائم سے پہنچ جاؤں پارٹی میں۔ اس کے بعد مینو موسی دانے لینے چلی جاتی ہے اور راستے میں مینو موسی کی ملاقات کاجو کوے سے ہوتی ہے اور کاجو کوا بولتا ہے، مینو موسی کہاں جا رہی ہو؟ بہت جلدی میں لگ رہی ہو، لگتا ہے پارٹی کی تیاریاں ہیں۔ آپ پکشیوں کے تو صحیح مزے ہیں، ہم لوگوں کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں اور نہ ہی ہماری اتنی تنخواہ ہے کہ ہم لوگ پارٹیاں منا لیں، لیکن آپ لوگ بھی پارٹی میں بہت شور شرابہ کرتے ہیں، ہم پکشی تو سو ہی نہیں پاتے ہیں۔ اور آپ کدھر جا رہی ہیں مینو موسی؟ بتائیں تو صحیح، پارٹی میں آج کیا کھانا ہے آپ لوگوں نے؟ کاجو کوا، آج تو میری دانے لانے کی باری ہے،
पिछली दफा तो उल्लू रानी दाने लाई थी ना पार्टी में, इस दफा मेरी दाने लाने की बारी है। मैं बस दाने लेने जा रही हूँ क्योंकि मैंने वापसी पर अपने घर से तैयार होकर पार्टी में जाना है। फिर अपने घर से ही दाने लेती हुई पार्टी में पहुंचूंगी। बस दाने ढूंढने की तलाश है, जब मिल गए तो मैं घर चली जाऊंगी। आज तो मैं लाली लिपस्टिक भी लगाऊंगी। अच्छा तो मीनू मौसी आप दाने ढूंढने जा रही हैं? ये लो, ये भी कोई बात हुई। अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, वरना आज आपने पार्टी में देर हो जाना था। आप ऐसा करें, मुझे अभी दाने मिले थे एक जगह से, वहां तो बहुत सारे दाने हैं। आप जितने मर्जी पार्टी में ले जाएं, आज तो सारे आपको देखकर बहुत खुश होंगे। और एक और बात, मेरी गोपी कव्वी के पास एक लाली लिपस्टिक भी है। दाने लेने के बाद मैं आपको गोपी कव्वी से लिपस्टिक भी लगवा दूंगा। ऐसा करें, आए मैं आपको दाने लेकर देता हूँ वहां से, वहां बहुत सारे दाने हैं। मीनू मौसी काजू कव्वा की बातों में आ जाती है और उसके साथ दाने लेने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, काजू कौवा मीनू मौसी के ऊपर पिंजरा रख देता है और मीनू मौसी को पिंजरे में बंद कर देता है और बोलता है, मीनू मौसी तुमने गलत किया मेरे पर विश्वास करके। तुम्हें पता है हमें नींद नहीं आती तुम लोगों की पार्टियों की वजह से। इस दफा हमने सोचा कि तुम लोगों को सबक सिखाएंगे। अब मनाती रहो पार्टियां और ले जाओ पार्टी में दाने। अब यहाँ से निकलोगी तो पार्टियां मनाओगी और शोर करोगी और हमारी नींदें खराब करोगी। अब आइंदा से तुम लोग कभी हमारी नींद खराब नहीं कर सकोगे। काजू कौवा ये तुम ठीक नहीं कर रहे। मैं पूरे जंगल की मीनू मौसी हूँ। मैं जब ही गायब होंगी सारे पक्षी मुझे ढूंढ लेंगे और तुम लोगों को मार मार के निकाल देंगे इस जंगल से। ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया, अब तुम लोगों को खैर नहीं है। काजू कौवा वहां से चला जाता है। आखिर लाडो को इंतजार करते हुए मीनू मौसी का बहुत देर हो जाती है। कहाँ रह गई है मीनू मौसी? वो तो दाने लेने गई थी और अब इतनी शाम हो गई है। पार्टी शुरू होने वाली है और पक्षी आने वाले हैं। अगर मीनू मौसी घर पर ना आई तो पार्टी नहीं हो सकेगी, क्योंकि आज सिर्फ दानों पर ही तो गुजारा करना था हमने। मैं ऐसा करती हूँ, जंगल के रास्ते से मीनू मौसी को तलाश करते हुए जाती हूँ। अगर कहीं नजर आएंगी तो उनके साथ दाने लेकर घर वापस आ जाऊंगी। फिर लाडो चिड़िया इसी तरह करती है और मीनू मौसी को तलाश करने निकल जाती है। एक जगह पर लाडो चिड़िया को पिंजरा नजर आता है जिसमें मीनू मौसी बंद होती है। मीनू मौसी ये क्या हुआ? आप पिंजरे में कैसे बंद हो गई हैं? ये क्या हुआ? आप इसी वजह से लेट हो गई पार्टी में? हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मीनू मौसी कहाँ गायब है। आपके बगैर तो पार्टी की शुरुआत ही नहीं हो सकती थी। आपको पता है ना सब पक्षी कितना पसंद करते हैं आपको। लाडो, मुझे काजू कौवा ने धोखे से यहाँ पर बंद कर दिया है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन काजू कौवा ने मेरी एक बात नहीं मानी। वो बोलता है कि हमारी पार्टी की वजह से उनकी नींद खराब होती है, इस वजह से मुझे बंद कर दिया ताकि पक्षी पार्टी न मना सके। अब मुझे जल्दी से निकालो यहाँ से। लाडो चिड़िया मीनू मौसी को पिंजरे से निकाल देती है और सारा किस्सा तफसील से सुनती है। फिर मीनू मौसी और लाडो चिड़िया फैसला करती हैं कि वो सब पक्षियों को काजू कौवा और गोपी कव्वी की असलियत बताएंगे। फिर सारे पक्षी काजू कौवा और गोपी कव्वी को मारकर जंगल से निकाल देते हैं। काजू कौवा को और गोपी कव्वी को अपने किए की सज़ा मिल जाती है और सब पक्षी हंसी खुशी उस जंगल में रहते हैं और पार्टी भी करती हैं। लेकिन अब वो सब लोगों का ख्याल रखते हैं।
इस स्टोरी से हमने सीखा कि अपनी खुशियों में इतना भी मगन ना हो जाएं कि आप लोग दूसरों के आराम और सुकून का ख्याल ही ना रखें और फिर दूसरे लोग आपसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर जाएं। इसलिए से हर खुशी को इस हद तक मनाएं जिससे दूसरे डिस्टर्ब ना हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।